Assalamu alaikum. I am Dr. Rajaul Abedin. Welcome to my channel Eurividi Blog and Tips. বিদেশের স্বদেশের সৃষ্টিজীবী ও মানুষের হরেক রকম কথা বলে চ্যানেল। Today's discussion about Portugal D2 visa for entrepreneurs, freelancers, independent professionals. I will use two languages in English and Bengali. Islam, Iman, Ehsan. Ya Allahu Rahmanu Rahimu Rahmatalil Alamin. Dear viewers, welcome to my channel. আপনাকে চ্যানেলে স্বাগতম। আজকের যে আলোচনা সে আলোচনায় পর্তুগালে D2 ভিসা নিয়ে আলোচনা করব। প্রধানত D2 ভিসা ক্যাটাগরি কাদের জন্য তা বাংলায় বলছি, তারপর ইংরেজিতে। বিজনেস এন্টারপ্রেনার, ব্যবসায় উদ্যোক্তা যারা মাঝারি ধরনের ব্যবসা ইউরোপে সেট করতে চান, মানে পর্তুগালে সেট করতে চান তাদের জন্য। ফ্রিল্যান্সার, যারা কোনো নির্দিষ্ট কাজ না করে ফ্রিল্যান্স স্বাধীন মুক্ত পেশায় ব্যবসা করতে চান। ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশন, স্বাধীন প্রফেশনে ব্যবসা করতে চান। প্রফেশনাল, সে আইটি প্রফেশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশনাল হতে পারে। আর্কিটেকচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশনাল হতে পারে। ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, স্বতন্ত্র পেশাজীবী মানুষ ইত্যাদি। এরকম ক্যাটাগরিতে আরও থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ এই তিনটি বললাম। তো আবারও বলছি, ফর D2 ভিসা হু এলিজিবল ফর দ্য পর্তুগিজ D2 ভিসা প্রোগ্রাম, কারা D2 ভিসায় আবেদন করতে পারেন। D2 ভিসা ফর এন্টারপ্রেনার্স, যারা উদ্যোক্তা হতে পারেন, ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, তাদের জন্য। D2 ভিসা ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশনাল, যারা স্বাধীন পেশাজীবী, তারা করতে পারেন। D2 ভিসা ফর স্টার্টআপস, যারা একটা ব্যবসা শুরু করবেন, স্টার্টআপ বিজনেস, তাদের জন্য। D2 ভিসা ফর ইনভেস্টর, যারা পর্তুগালে একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডে ইনভেস্ট করতে চান, লগ্নি করতে চান, তাদের জন্য। D2 ভিসা ফর কোম্পানি ওনার, শেয়ার হোল্ডার, পার্টনার, দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। আপনি কোনো কোম্পানি পর্তুগালে কেউ স্থাপন করবে, আপনি এটার পার্টনার হতে পারবেন, এটা শেয়ার হোল্ডার হতে পারেন, এটা ডাইরেক্টর হতে পারেন, বোর্ড অফ ডিরেক্টর হতে পারেন। D2 ভিসা ফর ব্রাঞ্চ ওনার্স অ্যান্ড শেয়ার হোল্ডার, পার্টনার্স অ্যান্ড ডিরেক্টর। আপনি বিদেশে, অন্য দেশে, পর্তুগালের বাইরে বা ইউরোপের বাইরে, থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনাল যে কোনো দেশে আপনার একটা ব্যবসা রয়েছে, সেখানে পর্তুগালে একটা ব্রাঞ্চ অফিস খুলতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ব্রাঞ্চ ওনার, মালিকানা হিসেবে, পর্তুগালে ব্রাঞ্চ ওনার হিসেবে আপনি ব্যবসা সেট করতে পারেন। আরও যে একাধিক নানাবিধ বিজনেস আপনি করতে পারেন এই D2 ক্যাটাগরিতে। তবে এটার জন্য আপনার ইনভেস্টমেন্ট যে পরিমাণ খুব বেশি নয়। The investment value for this category to apply the business is medium standard, not too much. Here now I will read the text in English. Please stay tuned. The D2 or Immigrant Entrepreneur Visa, as it's sometimes called, is aimed at third country nationals, non-EU, non-European, switch EEA, that want to start a business in Portugal. It's also available to those who want to open a Portuguese branch of an existing business, or to those that are already operating a business in Portugal but haven't moved here yet. If you hold passport from an European Union or EEU or Switzerland, you do not need to apply for a residency visa in order to move to Portugal and start a business here. This D2 business visa isn't as well known as the D2 or the Golden Visa standard, but for those that have the drive to start a business in Portugal, it could be your ticket to new life here in Portugal. With the Golden Visa, the main requirement is that you have sufficient funds to invest in Portugal, starting from around 2,80,000 with the D2 category visa. You need to prove that you have sufficient regular income coming into your bank account to live in Portugal. With D2 category visa, what I am talking today,
with D2, however, you will need to show that your business idea or existing business can survive in Portugal. You have a set business plan and marketing strategies and financial plan included in the business plan. Although that means the D2 is a little more complicated than other Portuguese residency visas, the D2 has a lot of strengths and is well regarded when compared to other European entrepreneurship visas. One example is that there is no minimum investment required. This is very important. There is no minimum level of investment required in D2 category visa, although it should be noted that the most immigration companies will suggest that you invest at least 5,000 euros worth capital. Only 5,000 euros capital investment you can apply for D2 category visa for Portugal. Others suggest you need an amount suitable for the type of business you want to establish or educate capital. The reason for the 5,000 euros figure is likely because this is the minimum amount needed to open an LDA, limited liability company, or private limited company in Portugal. There are no limitation on this type of business. You decide to launch in Portugal, it could be anything from a cafe to a technology startup to an import or export business. It can also be a new Portuguese branch of existing business that you are operating elsewhere in other countries, third countries, but you can open a business here in Portugal, also already started operating in Portugal. Other visas like the startup visa, for example, are more restrictive and are aimed at entrepreneurs wanting to start a certain type of business. Tax-wise, it has to be said there are countries with lower corporation, dividend and personal income tax than Portugal, even within Europe. However, the value of moving to Portugal is rarely for lower taxes, but ease of moving to a European country. Portugal is a low-cost living standard country. In terms of weather, it is marvelous, and the living standards, the local citizens of Portugal are welcoming. The government also immigrant friendly. The laid-back lifestyle and all of the lifestyle benefits that come with living in Portugal, such as good weather and safety and seafoods and other special foods here available with the minimum set of standard prices, make it attractive on a personal level and for your secure future in a European country, especially in the Schengen territory. It is also possible to obtain permanent residency and apply for Portuguese citizenship after just 5 years for you initially, and after your achievement of nationality, then you can apply to your family members too for the citizenship of Portugal. The definition of D2 visa of Portugal. Portugaler D2 ভিসার definition কি? First I will tell in English, then in Bengali. In general, Portugal having two categories of visa, that's all short-term and long-term visa. The D2 visa under the category of long-term visa program in Portugal. That is also known as Entreprenuer visa, Independent Professional and a Startup visa of Portugal. বলা হচ্ছে এখানে দু ধরনের ক্যাটাগরি বিজনেস হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম বিজনেস ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে লং টার্ম বিজনেস ক্যাটাগরির ভিসা। তো D2 ভিসা আসলে পরে লং টার্ম বিজনেস ক্যাটাগরির ভিসা, যেটা আসলে উদ্যোক্তাদের জন্য ভিসা এবং স্বাধীন প্রফেশনাল মানে পেশাজীবীদের জন্য ভিসা, যারা স্টার্ট আপ বিজনেস করতে চায়, শুরুতে একটা ছোটো বিজনেস দাঁড় করাতে চায় পর্তুগালে উইথ মিনিমাম সেট অফ ক্যাপিটাল 5,000 ইউরোস, 5,000 ইউরো দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট টু বাংলার 5 লাখ টাকা দিয়ে শুরু করতে চায় পর্তুগালে একটা বিজনেস, তাহলে এটা করতে পারে। হাউ টু অ্যাপ্লাই D2 ভিসা ফর পর্তুগাল? প্রশ্ন হতে পারে আপনি কিভাবে পর্তুগালের D2 ভিসা আবেদন করবেন। এখানে আমি দুটো কি পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই। পর্তুগালে যেমন আমি রয়েছি, অন্যান্য এডুকেটেড পার্সন রয়েছে যারা কনসাল্টিং পেশার সাথে জড়িত, যারা বিজনেস সেটআপের বিষয়ে এবং ভিসা সংক্রান্ত ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কাজ করে, তাদের সহযোগিতা আপনি নিতে পারেন। এখানে আপনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, আপনি ইন্ডিয়া অবস্থান করছেন, আপনি পাকিস্তানে অবস্থান করছেন। ইফ ইউ আর স্টেইং ইন বাংলাদেশ, India, Pakistan and Sri Lanka man lives in other third country nationals, you have to take the help or aid from the lawyer of Portugal.
আপনি পর্তুগালের লয়ার থেকে আপনি সে সহযোগিতা নিতে হবে, কারণ পর্তুগালের লয়ার আপনার জন্য একটা বিজনেস প্ল্যান তৈরি করবে, আপনার হয়ে সে অ্যাপ্লাই করবে D2 ভিসা, ওখান থেকে ডকুমেন্টেশন এবং 5,000 ইউরোর যে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার স্যাপার রয়েছে সেই প্রসেস এবং পেপারস তৈরি করে দিবে। পেপারস এবং আপনার নামে যা যা করার সমুদয় আপনার বিজনেসের একটি রেজিস্ট্রেশন বের করে নেবে, LDA কোম্পানি তৈরি করে দিবে। এই যে যাবতীয় প্রসেস সেটি আপনার একজন লয়ার আইনজীবী আপনাকে এই সাপোর্ট দিবে। আইনজীবী এই বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে ইউরো চার্জ করবে, কিন্তু বাট তারপরেও আপনার কাজটা জেনুইন হবে। তো এক্ষেত্রে আমি বলবো ভিসার সাকসেস রেট ইজ ভেরি হাই ইফ ইউর অল সাপোর্টিং পেপারস আর বিং অথেন্টিকেটেড অ্যান্ড জেনুইন। এখানে যদি মনে হয় যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি রয়েছে, আপনি ওই ব্যবসাটা এখানে সার্ভাইভ করার মতো পর্তুগালে ব্যবসা করে, প্লাস হচ্ছে একটা সাস্টেনেবিলিটি রয়েছে, প্রপার বিজনেস প্ল্যান রয়েছে আপনার সেখানে, আপনার ওই ব্যবসার জন্য আপনি দাঁড় করাতে পারেন ব্যবসা। হাউ টু অবটেইন Portuguese D2 ইমিগ্রেশন এন্টারপ্রেনারশিপ ভিসা। আপনি কী করে D2 ইমিগ্রেশন ভিসা পেতে পারেন? কনসার্নিং অবটেনিং Portuguese D2 visa, the visa should have a motivated and reliable business plan in depth research about future business in Portugal and the country. পর্তুগালের আপনি D2 ভিসা পেতে গেলে আপনাকে একটি প্রপার বিজনেস প্ল্যান করতে হবে, তারপর এখানে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি দাঁড় করাতে হবে, একটা গভীর রিসার্চ করতে হবে বিজনেস সম্বন্ধে এবং ফিউচার বিজনেস ইন পর্তুগাল অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি। পর্তুগালে আপনি বিজনেসের ভিসা সম্বন্ধে আপনার একটা গভীর রিসার্চ করতে হবে, সেই রিসার্চের ফাইন্ডিংস দাঁড় করাতে হবে। আপনি যদি দেখেন যে ফাইন্ডিংস পজিটিভ, all are satisfactory and you are highly satisfied to apply for D6 visa, then the reason is sufficient to apply and start the business in Portugal. You can apply. Should demonstrate a strong relation and study with the Portuguese territory and business community of Portugal. আর তার পর্তুগালের বিজনেস টেরিটরি সম্বন্ধে আপনার ভালো একটি স্টাডি করতে হবে, এই কথাই বলা হচ্ছে। অলসো ইউ শুড বি রেজিস্টার্ড উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটিস বিফোর স্টার্টিং ইউর প্রজেক্ট ইন পর্তুগাল। বিজনেস অথরিটি রয়েছে যেখানে আপনার ব্যবসাটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। একটু আগে আমি বলেছি যে পর্তুগিজ লয়ারের সাহায্য নিয়ে আপনি আবেদন করবেন। Business capital is one of the critical mark of your interest, and as an investor, you should have sufficient budget and money to start a commercial activity company in Portugal. আপনার সাফিসিয়েন্ট পর্যাপ্ত ক্যাপিটাল থাকতে হবে। মিনিমাম সেট অফ ক্যাপিটাল 5,000 ইউরোস ইকুইভ্যালেন্ট টু 5 লাখ বাংলাদেশি টাকা আমি বলেছি একটু আগেও, বাট আবারও রিপিট করছি। তো এটা হচ্ছে মিনিমাম সেট অফ বলছি, সেখানে আপনার ম্যাক্সিমাম 10,000 হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 8,000 হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 20,000 ইউরোস হতে পারে। এটা আপনি কোন ধরনের ব্যবসা পর্তুগালের শুরু করতে চান সেটা আপনার এখানে নির্ভর করে আপনার ক্যাপিটাল ধার্য করা হবে। এখানে আরেক ডিফারেন্ট স্টেপ হচ্ছে প্রিপেয়ার ইউর সলিড বিজনেস প্ল্যান অ্যান্ড কভার লেটার অ্যালং উইথ দ্য মেনশন ডকুমেন্টস। আপনার কী কী ডকুমেন্ট লাগবে, হোয়াট টাইপস অফ ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর দ্য D2 visa category or startup or entrepreneurship business in Portugal. They are Portuguese company certificate along with mutual understanding MOU. Portuguese bank account statement with capital. Submit your tax number or finance number and company tax number. Submit your social security number and company social security number. Submit your manager and accountant business employment contracts. Submit your employees social contribution receipts for the last 3 months. Submit your accommodation proof of Portugal. These are the minimum set of documents required to apply a D6 visa for Portugal. আপনার MOU তৈরি করতে হবে একটি মেমোরান্ডাম বা আর্টিকেল টাইপ, আর তারপর পর্তুগিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে আপনার এই যে ক্যাপিটাল 5,000 ইউরোস মিনিমাম দেখাতে হবে। সাবজেক্ট ইউর ট্যাক্স, আপনার ফাইন্যান্স নাম্বার আর ট্যাক্স নাম্বার লাগবে, আপনার কোম্পানির লাগবে, আপনার পার্সোনাল লাগবে। আপনি যদি ডাইরেক্টর হন, ম্যানেজার হন, তাহলে আপনার সেপারেট লাগবে। আপনি এটার দায়িত্ব নিলে, পর্তুগালে কাউকে দায়িত্ব দিলেন এই কাজটা করার জন্য, আপনি লিখিত দায়িত্ব দিলেন উকিলের মাধ্যমে, সে এটা মনিটরিং করতে পারে। আপনি বাংলাদেশে থেকেও এটা কাগজপত্রগুলো করে নিতে পারবেন। যদিও এখানে একটু লেন্দি প্রসেস, ইট টেক্স মিনিমাম 6 to 10 months ম্যাক্সিমাম in terms of COVID situation, and normal situation it takes 3-4 months
ফ্রম পর্তুগাল। দেন আপনি কখন অ্যাপ্লাই করবেন আর কত দিনের মধ্যে ভিসা পাবেন এটা ডিপেন্ড অন দ্য সিচুয়েশন, বাট উইদিন 30 and 60 days in between Portugal embassy can approve your visa. সেকেন্ড হচ্ছে ফোর্থ হচ্ছে দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি, যেটা আমরা সিকিউরেন্স সোশ্যাল বলি পর্তুগালের ভাষায়, সেটি লাগবে। সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার লাগবে। তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট এবং এমপ্লয়ি যাকে নিয়োগ দেবেন তার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট লাগবে। সাবমিট ইউর এমপ্লয়ি সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন রিসিভ ফর দ্য লাস্ট 3 months। আপনার 3 মাস আপনি ট্যাক্স দিয়েছেন পর্তুগালে, এটা দেখায় একটা রিসিপ্ট বের করতে হবে, সেটা করে দেবে লয়ার। তারপর অ্যাকোমোডেশন প্রুফ অফ পর্তুগাল, আপনি বা আপনার লোক যে পর্তুগালে থাকবে বা আপনি থাকবেন সেখানে কোথায় থাকবেন সেটা অ্যাকোমোডেশন প্রুফ দিতে হবে। আপনার হাউজিং কন্ট্রাক্ট আর হচ্ছে আপনি যেখানে ব্যবসা করবেন সে ব্যবসার অফিসের ঠিকানার একটি প্রুফ, অ্যাড্রেস প্রুফ, এগুলো লাগবে। আপনার রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ লাগবে। বিসাইডস ডকুমেন্টস ফ্রম ইউর হোম রেসিডেন্স কান্ট্রি, আর কী কী লাগে এক নজরে বলে দিচ্ছি, ইন ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল ইন বেঙ্গলি। ইউর প্রেজেন্ট বিজনেস এমপ্লয়মেন্ট প্রুফ অফ ইউর রেসিডেন্স হোম কান্ট্রি, আপনার বর্তমান যে ব্যবসা বা এমপ্লয়মেন্ট রয়েছে সেটার প্রুফ আপনার দেশ হতে আপনি দিবেন। ট্যাক্স অ্যান্ড ইনকাম প্রুফ অফ ইউর প্রেজেন্ট কান্ট্রি, আপনি বর্তমানে যে দেশে থাকুন না কেন সে দেশের আপনার ট্যাক্সের ডিটেল এবং ইনকাম প্রুফ, আপনি আয় রোজগার যে করছেন সেটা প্রুফ দিতে হবে। প্রুফ অফ ইউর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন ইন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার বিজনেস, আপনার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনি কতদিন যাবৎ এই ধরনের সিমিলার বিজনেস আপনার দেশে করছেন বা অন্য দেশে করছেন সেটার এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনার এডুকেশনাল এক্সপিরিয়েন্সও দেখাতে হবে এই ফিউচার বিজনেস এস্টাবলিশ করার জন্য পর্তুগালে। পাসপোর্ট অ্যালং উইথ প্রিভিয়াস ট্রাভেল হিস্ট্রি ডেটা, আপনার নিজের পাসপোর্ট বা আপনার যাকে ডাইরেক্টর বানাবেন তার পাসপোর্ট বা ফ্যামিলি মেম্বারদের পাসপোর্ট, প্রথমত আপনার নিজের পাসপোর্ট ডিটেল এগুলো লাগবে এবং ট্রাভেল হিস্ট্রি ডাটা লাগবে। ইউর পার্সোনাল অ্যান্ড বিজনেস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অফ ইউর রেসিডেন্স কান্ট্রি, আপনি বাংলাদেশে থাকলে আপনার পার্সোনাল এবং বিজনেস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে। ব্যাঙ্ক সলভেন্সি সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। আপনার যদি স্টেট প্রপার্টি থাকে সেটার ল্যান্ড প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন উইথ ফাইন্যান্স, মানে অ্যামাউন্ট সহ উল্লেখ করে আপনার ল্যান্ড ভ্যালুয়েশন সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন। ইউর ফিক্সড ডিপোজিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসেটস ডিটেল ইনফরমেশন অ্যালং উইথ প্রুফ অ্যাটাচড, প্রুফ দিয়ে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসেট যা যা রয়েছে, ফিক্সড অ্যাসেট যা যা রয়েছে এগুলো আপনি সম্পদ বিবরণী দেখাতে পারেন আর কি। ওকে, রেজলিউশন ফ্রম ইউর কারেন্ট এমপ্লয়ার অর বিজনেস পার্টনার ডিসাইড টু স্টার্ট এ নিউ ব্রাঞ্চ অর এ নিউ কোম্পানি ইন পর্তুগাল টেরিটরি, অর্থাৎ একটা রেজলিউশন সমাধান দেখতে হবে। আপনি যদি কারেন্ট এমপ্লয়ার হন, এমপ্লয়ারের কোনো দায়িত্ব নেই আপনাকে ছেড়ে দিতে পর্তুগালে গিয়ে ব্যবসা করতে, এই মর্মে আপনি দেখাতে পারেন বর্তমানে যদি আপনি চাকরি করে থাকেন। আর আপনি যদি ব্যবসা করেন পার্টনারশিপে বাংলাদেশে, তাহলে আপনার পার্টনার হতে ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে যে আপনি একটা ব্যবসা করতে চান কিংবা একটা বিজনেস ব্রাঞ্চ ওপেন করতে চান পর্তুগালে, তার কোনো আপত্তি নাই। এ ব্যাপারে সে সহযোগিতা করবে আপনার পার্টনার, বিজনেস পার্টনার বাংলাদেশের, সেটা। Proof of legal residence of your resident country for the appropriate authority, long stay visa and resident work permit. Proof of legal residence, আপনার যে প্রুফ রয়েছে আপনি বাংলাদেশের একজন নাগরিক, সেটা প্রুফ দেখাইতে হবে। ফ্লাইট রিজার্ভেশন অর এয়ার টিকিট, আসলে এয়ার টিকিট রিজার্ভেশন অর বুকিং এটা একেবারে মিনিমাম একটা রিকোয়ারমেন্ট, এটা দেখাইতে হয় আর কি। ফ্লাইট রিজার্ভেশন, ট্রাভেল মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, এই যে মিনিমাম 30,000 ইউরোজের একটা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করতে হয় সেনজেনে যারা ঢুকে, তাদের সিটের ভ্যালিড রিসিপ্ট দেখাতে হবে। তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিক্যান্ট প্রেজেন্ট রেসিডেন্সি কান্ট্রি ক্রিমিনাল রেকর্ড সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি, অর্থাৎ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট রিকোয়ার্ড ফ্রম ইউর ওন কান্ট্রি। It is about 6 months validity, so মাস মেয়াদ থাকে। You have to submit this document along with your application for D6 visa in Portugal. দ্য ফাইনাল স্টেপ চূড়ান্ত স্টেপটি কী হতে পারে সেটা বিষয়ে একটু ব্রিফ করছি। মে দ্য পর্তুগিজ কনসুলেট আস্ক ফর এডিশনাল ডকুমেন্টস অর কল ফর অ্যান ইন্টারভিউ, পর্তুগাল দূতাবাস আপনাকে একটা ইন্টারভিউর কল করতে পারে স্কাইপের মাধ্যমে কিংবা ফিজিক্যালি যায় এখানে ইন্টারভিউ ফেস করতে হতে পারে। সেটা কী ধরনের হতে পারে সেটা তারা যে কোনো কোয়েরিজ করতে পারে, আপনি আনসার রেডি করে আপনি আনসার দিবেন এবং সমাধান করবেন। প্রয়োজনে আপনি লয়ারের সাহায্য নিয়ে সেটা আনসার প্রোভাইড করতে পারেন, পরবর্তীতে এরা সময় দেবে আপনাকে, এটা নিয়ে ডাজন্ট ওয়ারি। Portuguese consulate transfer your visa application to the competent authority SEF in Portugal for your D2 visa applications. Final decision would take nearly 2 to 3 months. একটু আগে আমি বলেছি 2 থেকে 3 মাস, 3 থেকে 4 মাস বলেছি। এই সময়ের ভিতরে তারা SEF অফিস
D2 ভিসা আবেদনের ডিসিশন দিয়ে দেবে, পারমিশন। Final visa decision may made safe Portuguese immigration authority delivered to consulate at your country, such as New Delhi, India, a different consulate if you are from other countries. Then in different consulate will grant your application a visa or judgment. Visa decision grant করবে after safe decision. Safe Portugal decision দেওয়ার পরে আপনি সেই ডকুমেন্ট, ডিসিশন পেপার এবং necessary papers you have to submit to your nearest embassy of Portugal. After the success of D2 visa, validity of 120 days, 120 দিন 120 days validity visa grant করবে under the article 60 on landing in Portugal. You have to book an appointment with SAF immigration office of Portugal for the biometric fingerprint, further receive a resident card valid for 2 years. 2 বছরের মেয়াদ থাকবে প্রথমটা, তারপরে হচ্ছে আপনার 3 বছর, মোট 5 বছর। পর্তুগালে আমি বলে রাখি 2 ধরনের কার্ড ইস্যু করে, ফার্স্ট টেম্পোরারি কার্ড for 2 years, second card temporary card for 3 years, in total 5 years. After these 2 cards validity 5 years, you will get a permanent residency card, PR, permanent residency card. Okay, under the article 89.1. Okay, in this regard, the details or next episode will publish in our UBD blog and tips within few months, whenever it is required. Please, it's based on your queries. If you ask queries, make comments in our blog, then we'll try our best, level best, to satisfy you by answering by email or answering by directly by the blog comments. Okay, thank you for watching our video record, and stay tuned for the such future video records. I hope you enjoyed this video record, and hope you will like, subscribe, make comments, and share this blog post to your family, friends, and neighbors or countrymen. আমার ভিডিও রেকর্ডটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। আর আপনার ভালো লেগে থাকলে এই রেকর্ডটি আপনি শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গে থাকবেন এই বিদেশের স্বদেশের সৃষ্টিজীবী মানুষের হরেক রকম কথা বলে চ্যানেল হতে। আজকের মতো রাখছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।